بسم الله الرحمن الرحيم. كما تحدثنا في الكلاس عن الريكلوزرز، فهنا أعيد عليها. الريكلوزرز هي circuit breaker equipped with mechanism that can automatically close the breaker. فthis يعني mechanism will close and open the breaker أكثر من مرة used to clear temporary faults. احنا قلنا في ال distribution system أو بشكل عام ال faults عندنا two types، في permanent faults وفي temporary faults. في temporary faults نستخدم لها reclosers. Tripping reclosing repeat until lockout, usually after 3 shots أو 4. من مزاياها restores surface after temporary fault without life maintenance، يعني بدون ما نرسل أحد يعمل maintenance لللاين، لأن أغلب طبيعة الفولتس هي temporary faults، فit clears itself without any human intervention. A disadvantage can be safety issue if the circuit is near the people, down conductors. For example عندنا في أحد قريب من ال power line والrecloser open and close causing some arcing، فهذا ممكن يؤثر على الأفراد. حريق. Reclosers are paired with slow fuses that melt if the fault is not cleared. احنا تكلمنا عن أنواع الفيوز وقلنا فيه T type وفيه K type fuse. T type fuse سرعتها to clear the fault أقل من K type fuse، لذلك راح نستخدم slow type fuse اللي هي T type with the recloser. Must be coordinated with fuses and relays. فنعمل coordination بين recloser والfuses والrelays. Recloser time current characteristic or time current curve. ففي عندنا recloser fast curve وهذه more steeper curve، وفي عندي recloser delay curve وهذه فيه delay time، فهي fast curve أسرع استجابة للفولت current و delayed curve أقل استجابة، وعادة الفيوز تكون ما بين ال two curves، بحيث أنه after the fast curve أو fast response أكثر من مرة ممكن الفيوز melt down before we go to the delayed curve. فغالبا في السيستم نستخدم one fast followed by 3 slow or delayed curve، أو تكون 2 fast 2 delayed. فإحنا we can switch between curves depending on the need. Delay curve has a steeper slope as compared to fast curve. It is possible for interruptions to be as short as 1.5 cycles, thereby limiting the sag duration. very fast response عندنا 1.5 cycle على 60 cycle، فعندنا هنا أقل من 0.1 seconds، حوالي 0.05 seconds سرعة الريسبونس. Fast tripping is usually used typically for fuse saving application, while delay tripping allows the downline fuses to clear the fault. فعندنا العادة عندنا substation
ترانسفورمر، بعدين بريكر، بعدين عندنا اللاتريال اللي هي برانش سيركتس، في كل برانش سيركت connected to a fuse. ويكون عندي ريكلوزر اللي هو إذا صار fault anywhere in the system، سواء هنا أو هنا أو هنا أو هنا، أيا كان الفولت location، فالريكلوزر هو اللي يعمل ريسبونس للفولت وأوبن السيركت أكثر من مرة. بعد كذا إذا ما الفولت clear itself، الفيوز take action and melt down. بعدها نرسل تكنيشن لإيجاد المشكلة. فهنا شكل الكيرف لما يكون one fast operation and 3 delayed operation للريكلوزر، أو 2 fast and 2 delay operation. Recloser interval typically يعني من 1 إلى 2 seconds. الtypical interruption للريكلوزر 3 to 6 cycles، لكن 1.5 cycle is not uncommon، غالبا تحصل. The first recloser interval might be instantaneous or 12 to 30 cycles. فعندنا هذا السيستم. عندنا substation bus bar number 5، عندنا الكرنت ترانسفورمر متصل بالريلي، الفيز ريليز، ثم هنا السيركت بريكر، ثم الريكلوزر. فعندنا بس بار 3 على لود 3، بس بار 2 على لود 2، بس بار 1 على لود 1، وهنا الماكسيموم لود كارنت على بس 1 على بس 2 على بس 3. بعدين مجموعهم حيعطيني اللود توتال لود كارنت على بس 4 اللي هو مجموع لود 1 و 2 و 3، 1 و 2 و 3 بالعكس. ثم بس 5 نفس الشيء، عندنا 250 أمبير اللي هو مجموع الثلاثة تيارات هذه. عندنا 3 phase fault current، لو كان 3 phase fault على بس 1 فراح يكون الماكسيموم current 1000 أمبير، والمينيموم current اللي هو single line to ground fault هذا هو. وبس 2 إذا صار على fault 1500 والمينيموم 1300. بس 3 2000 ماكسيموم fault current 1700 مينيموم. بس 4 3000 أمبير الماكسيموم و 2600 المينيموم. بس 5 4000 ال 3 phase fault و single line to ground fault 4050. هذا معطى عن السيستم. وعندنا السنجل لاين دياجرام، عندنا الفولتج هو 13.8 كيلو فولت. عندنا هذا المثال for feeder shown above and the diagram given on the next page. Sketch the RMS current profile seen by the recloser and fuse at lateral 2 for a temporary fault, B permanent fault, 3-phase fault on the load side of lateral 2. For temporary fault, assume that it's self-cleared in 2 seconds after inception. فقال لي assumptions done by the designer إنه there is no intentional time delay في البداية، then 2 fast and 2 delayed operations. First reclosing interval 0.4 seconds, second reclose interval 2 seconds. Reclose interval after a delayed trip is 4 seconds. The fuse clears the fault. So كما قلنا هذا السيستم وحصل فولت على lateral 2، فمعناته الفولت عندي 1500. I 3 phase fault at الباس 2 هتساوي 1500 أمبير. فهو يبغى الرسمة. هنا عندي التايم
عندنا هنا للريكلوزر. هنا التايم، هنا عندي الفيوز current IR recloser current وفيوز current IF. في البداية لما السيستم يعمل بشكل طبيعي المفترض الريكلوزر حيشوف الفول لود كرنت اللي هو 60 زائدا 95 زائدا 95 اللي هو 250 أمبير. كذلك الفيوز حيقرأ، أما الفيوز حيقرأ لفيوز نمبر 2 اللي هو على بس نود 2 حيمشي فيه 95 أمبير. نفترض أن الفولت حصل هنا، فذكره في السؤال أنه في البداية no intentional time delay، فمباشرة هيزيد التيار إلى 1500 على الريكلوزر وكذلك على الفيوز 1500 أمبير. فذكر عندي two fast two delayed operation. first reclosing interval 0.4، فعندي أنا أول reclosing interval عندي هنا 1000، هنا عندي 2000، ف1500 حتكون في النصف، هنا 1500 إلى هنا، فتكون تقريبا 0.18. فعند 1.8 الريكلوزر حيفتح، هنا 0 سكند نعتبرها، إلى 0.18 سكند. فأول ديلي تايم عندي 0.4 سكند، فراح نمشي 0.4 سكند إلى اليمين، وصار another fast، فعندي two fast، فهذا الثاني fast operation للريكلوزر، فنفس الشيء عندي 0.18 seconds، فهنا حيكون 0.58 لأنه 0.18 زائدا 0.4، بعدين هنا زائدا 0.18 فحتكون 0.76 سكند. بعد كذا السكندري closing interval هيكون 2 seconds،
فعندي 2 seconds هنا. هذه الديلي. فأنا قال لي هنا بالنسبة للtemporary fault assume that it's self-cleared in 2 seconds after its inception. يعني لو جينا هنا 0.76 يعني حوالي 2 seconds ممكن تكون لو قلنا انها هنا the fault clear itself لما الفولت يحصل له clearance عندي أنا second delay عند تقريبا 2.76 الريكلوزر حيقفل، لكن لما يقفل حيكون يمشي النورمال كارنت 250 أمبير، وهنا حيمشي 95 أمبير. فعندنا هنا التمبرري فولت انتهينا منها، حيمشي التيار النورمال، تستمر النورمال اوبريشن. بعد كذا عندي أنا permanent fault. بالنسبة للبيرمننت فولت نفس الفولت، قلنا لو كان نفس الفولت هذا بيرمننت على باس 2 1500 أمبير، فحتكون نحتاج ال I recloser current أو current seen by the recloser و current seen by the fuse. في الفولت نقول إنه حصل هنا مثلا كان يمشي النورمال كارنت 95 أمبير الفيوز 2، وهنا كان يمشي عندنا 250 أمبير. صار الفولت، صار أول reclosing interval الفاست، ألف وخمسمية أمبير، ونفس الشيء حيكون عندنا 0.18 second. هنا 1500 نطلع هنا first fast reclosing interval تكون 0.18. بعدين عندي reclose interval 0.4 0.4 second، فهنا 0.18. هنا عندي 0.58 second fast interval، نفس الشيء 0.18. تكون هنا 0.76 seconds، نفس الشيء هنا تأخذ نفس time interval. بعدين عندي 2 seconds. after 2 seconds لأنه permanent fault حيظهر كذلك الفولت current،
ولكن في الحالة هذه عندي همشي على slow curve، لأنه خلصنا من التو فاست، بقيت تو سلو كيرف. حوصل هنا فهذه تقريبا هنا عندي 0.1 0.2 0.3 هنا 1 2 3 4 5 seconds. ف 5 seconds هتكون الريكلوزنج. لو كان عندي الريكلوزر تايم 5 seconds لو وصلنا اللي هي الديلي تايم، ولكن بين التو ريكلوزر كيرفز في فيوز، فاحنا حنطلع نوصل هنا. نحط لون ثاني فين، فاحنا عند الفيوز upper curve. الفيوز هذه راح تذوب الملتنج تايم لتفصل اللود الفولت كارنت عن الريست اوف ذا سيستم. نكون هنا 0.1 0.3 0.4 يعني عند 0.5 seconds. فعند 0.5 seconds الفيوز will melt and fault is cleared. ف 0.5 seconds فحنمشي هنا 0.5 seconds. الفيوز راح يصير لها ميلت داون وينزل التيار إلى النورمال. يعني عندنا هنا 2.76 and 3.26 راح فيوز ملت وينزل التيار إلى النورمال كارنت اللي هو 250 ناقص تيار لود 2. فعندنا هنا لود 1 60 لود 3 95 لود 2 95. فهذا اللود 2 طلعناه برا لأن الفيوز اللي هي 100 تي دي هذه melted down وصار اوبن سيركت فما صار يمشي تيار. فالريكلوزر صار يشوف التيار لود 3 وصار يشوف لود 1، فمجموعهم 155 فناقص 95 مجموعهم يصير 155 أمبير. هذه تستمر إلى متى؟ حتستمر إلى 5 seconds اللي هو الريكلوزر انترفال. تصير 7.76 وبعدين عندي بعد هذه حيكون عندي second recloser interval after a delay trip اللي هي أول delay trip. هذه حيكون عندي delay 4 seconds، 4 ثواني هنا تستمر. بعدين يرجع اللود 155 أمبير ويستمر إلى أن يرجع اللود 2. فيكون هنا الزمن 11.76 سكند والأمور تكون تمام بالنسبة للأذر لود. طيب بالنسبة للفيوز، الفيوز عندي هنا
التيار اللي حتشوفه فيوز 2 هيكون هذا، يكون 0.5 seconds اللي هي عند 3.26، بعد كذا 0، لأن الفيوز اللي على لود 2 صار لها ميلت داون عند 3.2 second وطلع الخط من آخره. وهذا بالنسبة لي هذا السؤال، وأتمنى أنه واضح إن شاء الله.